कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। पहले बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ ली थी, फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, उसके बाद लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो गया था हमारा, लाइन और स्टाफ हो गया, फंक्शनल भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है जब हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे हो गए, सिर्फ उनका मकसद क्या होता है, उन्होंने कोई प्लान डिस्कस करना होता है, उसको हम बोलते हैं कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए कमेटी में कुछ मेंबर्स हमने पहले ही कंपनी में बनाए होते हैं, उनको कमेटी मेंबर बना रखा होता है। वो हर बार जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने के लिए जो मेंबर इकट्ठे होंगे उनको हम बोलेंगे कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, अकॉर्डिंग टू द हिक्स ए कमेटी इज ग्रुप ऑफ पीपल हु मीट टू प्लान डिस्कस और मेक ए डिसीजन फॉर पार्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर के लिए इकट्ठे होते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं और डिसीजन बना लेते हैं, उसको हम बोलेंगे कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हैव ए कंसल्टेशन विद द वेरियस पर्सन टू सिक्योर देयर व्यू पॉइंट्स। सभी मेंबर्स को मिला के उनके व्यू पॉइंट्स को सिक्योर करके हम कोई ना कोई डिसीजन बना लेते हैं। दूसरा, हर एक मेंबर जो है पार्टिसिपेशन करता है, अलग अलग ग्रुप में से होते हैं। कोई एक बंदा को ये बोले कि हम एक ही लाइन में से एक ही जगह पे से कोई ग्रुप मेंबर बन उठा लेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स मेंबर्स होते हैं, सबकी राय ली जाती है। सिक्योर कोऑपरेशन, सभी डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन बना रहे क्योंकि सबकी सहमति ली जाती है उसमें। कोऑर्डिनेट विद द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करके चलना, क्योंकि जो उसमें कमेटी मेंबर बन के आएगा वो अपनी मेंबर्स अपने स्टाफ से सभी डाटा को इकट्ठा करके ले आएगा। उनको भी लगता होगा कि जरूरी नहीं कि वो बंदा ही हर जगह सेटिस्फाइड है, अपने अपने एरिया में कोई पर्सन ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, उससे भी इन्फॉर्मेशन लेके वो मेंबर मीटिंग में आएगा और मीटिंग में आकर अपना एजेंडा रख सकता है। टाइप्स ऑफ कमेटी, कमेटी कितने प्रकार की है, ये क्वेश्चन कई बार अलग से पूछ लेते हैं। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसमें टाइप्स ऑफ कमेटी लिखी है। चलो भी, टाइप्स ऑफ कमेटी सब तो पहले है ये लाइन कमेटी। लाइन कमेटी, इफ कमेटी इज वेस्टेड बाय द अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी टू डिकेट द हुज डिसीजन आर इंप्लीमेंटेड इज नॉन लाइन कमेटी। लाइन कमेटी मतलब ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਾਈਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ। ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। फिर है फॉर्मल कमेटी। फॉर्मल कमेटी होगी जिसका पूरा स्ट्रक्चर जो है कंपनी ने खुद डिसाइड किया होगा, मीनस टॉप मैनेजमेंट ने सैटअप किया होगा, उदां दी कमेटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ फॉर्मल कमेटी। इनफॉर्मल कमेटी होएगी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਮੈਥਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨਫॉर्मल कमेटी। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की होगा जो अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर कमेटी बनाते हैं, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट का मतलब की होता है आपस में एक दूसरी सलाह लेना। एग्जीक्यूटिव कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मतलब होगा कोई पर्सन जिहदे कोल पावर्स होणगियां कि ना किसी प्रकार के बिजनेस अफेयर ਨੂੰ चेक कर सकता है, उदां दी कमेटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ एग्जीक्यूटिव कमेटी, क्योंकि पर्सन एग्जीक्यूटिव बेस ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी होएगी ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਲ ਕਮੇਟੀ ਡੇਟਾ ਆਰ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੀ ਪਰਸਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲਵੇਸ ਉਹ ਪਰਸਨਸ। एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਸਮ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਡਹॉक ਕਮੇਟੀ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਇਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਆਫ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੌਲੇਜ। ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਪਰਸਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਸਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਆਫਰ ਸਕੋਪ ਫॉर डिफरेंट ग्रुप डेलीब्रेशन, ग्रुप जजमेंट रिजल्ट्स। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ग्रुप जजमेंट्स है। फिर ਸੈਕਿੰਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੋਪ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਸਕੋਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੋਈ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਕਮੇਟੀਜ਼। ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਣੀ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਈਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। फैसिलिटीज क्यों नहीं था सानू कितों पता लगने की इन्फॉर्मेशन भी किनू अथॉरिटी दी है, किनू रिस्पांसिबिलिटी सेटअप करिए। कमेटी का फायदा सानू ये होंदा है भी हर एक पर्सन की सानू नॉलेज पहला तो ही मिल जाती है। कमेटी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू बी प्रमोट ऑर्गेनाइजेशन कोइंसिडेंस, मीन साडे नाल की एक ग्रुप बिहेवियर हो गया, कोऑर्डिनेशन लेवल हो गया, ये सारी जा कम्युनिकेशन लेवल जो है बेटर हो जाता है, क्योंकि सानू हर एक डिपार्टमेंट की नॉलेज हो जाती है। कमेटी का एक फायदा ये होंदा मीनस कंपनी दे विच ग्रुप बिहेवियर प्रॉपर तरीके नाल चल जाता है, फिर टीम वर्क असीं करना होवे वो प्रॉपर तरीके नाल हो जाता है। जिथे कुछ फायदे ने उत्थे कुछ नुकसान भी ने।
If a manager has opportunity to carry a problem to committee, he may take his means to avoiding decision making. अगर कहना कई बार ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ may not be able to take the needed decision because the conflicting views members, ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਟੇਕ ਮੋਰ ਟਾਈਮ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ, ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਟ ਆਫ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। When committee finding represent a compromising different view of points, they are found to be weak or ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ। No member of committee can be individually held responsible, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਲੇਮ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। It is very difficult to maintain secrecy regarding the deliberation and decision taken by the committee, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਐਡ ਹੋਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਡ ਹੋਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਡਿਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਡਿਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਅਲੱਗ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਪਲੱਸ ਡਿਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨया ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੀਚਰਸ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਿਊ ਫੀਚਰਸ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ differentiation is one of the three classified competition strategy. It is aimed to the broad market that involves the creation of product or service that is perceived throughout the industry as a unique. ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਬੇਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਸਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਦਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਡਿਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਰਾਈਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੀਚਰਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਫੀਚਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਇਨਪੁਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
बुक जरूर मिलती, जिवें असीं छोटी जी बुकलेट कह ली, ਉਹਦੇ जो पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ है भी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ यूज किस तरह करना है, कोई प्रॉब्लम आई ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਥ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਆਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਵੈਸੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਕਚੁਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਰਾਈਵਲ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਦੀ ਰਾਈਵਲਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਇਰਸ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰਸ ਨੇ, ਬਾਇਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਇਰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਣੀ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਟਰੈਂਟਸ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਟਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਇਰ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਲਾਇਲਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਕਸਟਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਨੈਕਟਿਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਿਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮਸ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਨੈਕਟਿਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕੋਗੇ। एग्जाम्पल इन्होंने लिए थोड़े फोर्थ पैराग्राफ लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन हु मेक ए नॉलेज परस्पेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोसेस एंड कंट्रोल अक्रॉस द सर्विस डिलीवरी चेन एंड अप लर्निंग लिवरेजिंग नॉलेज फ्रॉम द इंटरेक्शन विद द क्लाइंट्स सप्लायर स्टेक होल्डर्स। तो कहना इंटीग्रेशन प्रोसैस थोड़ी उत्थे यूज होती है जो कहना नॉलेज ट्रांसफर करते हो, ਉਹਦਾ मतलब की होएगा थोड़े सप्लायर्स की ने, थोड़ी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की है, मीनस कंपनी काम करने का स्टाइल की सीगा, और नॉलेज ट्रांसफर होगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहना किन्ने प्रकार नाल होंदी है, दो प्रकार नाल होंदी है। सब तो पहला हैगा होरिजोनटल इंटीग्रेशन। होरिजोनटल इंटीग्रेशन का मतलब होंदा है भी जदों सेम प्रोडक्ट दे विच तुसीं इंटीग्रेट होंदे हो, मीनस मान लो एग्जांपल है जिवें लिखे ए कार मैन्युफैक्चरिंग मर्जिंग विद दी अनदर कार मैन्युफैक्चर। एक कार कंपनी दूसरी कार कंपनी नाल मिल के काम करना स्टार्ट कर रही है, उन्होंने की कहांगे होरिजोनटल इंटीग्रेशन, मीनस सेम प्रोडक्ट होगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵਰਟੀਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਵਰਟੀਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਰਟੀਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। एग्जाम्पल मैं कहा मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर नाम है, सर्विसेज ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ वर्टिकल। मेरी कंपनी मान लो सेटअप किया होया है, मैंने कार वगैरह में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैंने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है, मेरे को सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है, तो मैं कोई सर्विस कंपनी ने अपना जोड़ लिया तो वो की हो जाएगी फिर वर्टिकल इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, सर्विसेज साडी की दूसरी नाम साडी चलने लग जाना है, लेकिन कंपनी साडे नाल होर जुड़ जाएगी।
इंटीग्रेशन के कुछ फायदे और नुकसान भी लिखे। सब तो पहला हैगा इंटीग्रेशन हैज टू फेस मैनी बैरियर्स टू बी सक्सेसफुल। कहना इंटीग्रेशन ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਅਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ। ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ। ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਸ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਡਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਥਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਇਨਕੰਪੈਟਿਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਕਿਸ ਐਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੋਡਸ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਆਫ ਲੈਵਲ ਆਫ ਫੰਡਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਵੀ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਪੈਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਪੈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਪੈਨ ਆਫ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ, ਸਪੈਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਈ ਮੈਨੇਜਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਪਰਸਨਸ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਪਰਸਨਸ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੱਗੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਪੈਮ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਕਨਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੇਕਨਸ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਕ੍ਰੋਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਨੇਜਰ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ 3-4 ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ABCD ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ABCD ਮੈਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ 28 ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ 4 ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਫਿਰ 12 ਕ੍ਰੋਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, 28 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ n, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ n-1 ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ n to n-1, -1 ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਗਰੁੱਪ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 ਟਾਈਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਕਨਸ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੈਕਨਸ ਥਿਊਰੀ ਜੋ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ
ਕ੍ਰੋਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਬੇਸਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਦੋ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ 3 ਨੇ ਤਾਂ 18 ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ 1 ਹੈ, ਲੈਵਲ 2 4 ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ 256 ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 64 ਬੰਦੇ ਦਿਖਾਤੇ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 64 ਵਰਕਰ ਜੋੜਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ 1 ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ 4, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ 16 ਕਰਤੇ, 16 64 256। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੈਪ ਆਫ ਟਾਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੀਚੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰਸ। ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਚ ਸਪੈਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰ ਡਿਟਰਮਾਈਨਿੰਗ ਸਪੈਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੈਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਵਰਕ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਦਾ ਨੇਚਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਪਰਸਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਨ ਕੰਪਨੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੌਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਵੇਲੇਸ਼ਨ ਦਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਇਨਫਾਰਮਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸੇਮ ਇਨਫਾਰਮਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਫੈਕਟ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੈਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਬੈਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਕੀ ਹੈ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਦੀ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਟਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੂਲ ਐਂਡ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਰੂਲ ਜੋ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। It is tendency aim to the centralized performance, hence opposite of the dispersal delegation of authority. Authority ਕਿਸੇ ਨੂੰ delegate ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੇ opposite ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। Means ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ decide ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਅਟਰੈਕਟਿਵਨੈਸ ਆਫ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਬੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ। एडवांटेज ऑफ सेंट्रल स्ट्रक्चर, एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सब तो पहला एडवांटेज ऑफ सेंट्रल दे पढ़ते हैं। टी पॉइंट दे विच उन्होंने लिखे हुए ने सीनियर मैनेजर इंजॉय ग्रेटर कंट्रोल ओवर दी ऑर्गेनाइजेशन। पहला सेंट्रल दे पढ़ रहे हैं एडवांटेज, जिहड़े सीनियर मैनेजर ने वो पूरे दा पूरा कंट्रोल इंजॉय करते हैं, क्योंकि सारा कुछ कंट्रोल सीनियर मैनेजर ही करते हैं। सैकेंड दे लिखे यूज ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर और रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग। हमेशा कहता स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर होंदा उन्होंने सैट कराया होंदा है कॉस्ट सेविंग करने लई, ताकि कंपनी की कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज ना हो। डिसीजन कैन बी मेड टू बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸੀजन ले जाएंगे एज ए होल ले ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸੀजन ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ऑर्गेनाइजेशन कैन बेनिफिट फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग ऑफ एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजर्स। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰਸਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਡਿਸੀजन ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਨ ਅਨਸਰਟਨ ਟਾਈਮਸ ऑर्गेनाइजेशन ਵਿਲ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੁਲ ਇਨ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੌਪ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਰਸਨਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਔਨ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਬਾਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਮ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, देयर कैन मीन दी स्टाफ आउटपुट इंक्रीज। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਪੀਪਲ ਲੋਅਰ ਡਾਊਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰਕ ਇਨ ਦੀ ਪੀਪਲ। ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਿਲ ਇਨੇਬਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ देयर EMPLOYEES ਟੂ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਫਾਸਟਰ ਟੂ ਚੇਂਜ। ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਰ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਡਾਪਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ ਨਾ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। Empowerment make it easier for people to accept the makes a success of more responsibility। Empowerment ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ acceptability ਨੂੰ increase ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ responsibility ਵੀ easily ਬੇਸ ਨਾਲ setup ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।